स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। पुरुषोत्तम परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीताभान् पीताम्बरान् त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदीयवरपङ्कजपञ्जरान्ते तद्वेगमे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये प्रभवात्पित्ते कण्ठाभरो धनविभो स्मरणं कुतस्ते। कण्ठाभरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। योगीराज श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे 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 वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यतप
तैलपूर्णा प्रज्वालितोऽग्ना नमय प्रदीप लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभोर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री नागनाथ महादेव की जय। पदारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे दीनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवे। गोविन्द दामोदर माधवे। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। गोवर्धननाथ की जय। श्री यमुने महाराज की जय। तापी मैया की
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम कृपाळु राजाधिराज भगवान द्वारकाधीशની અસીમ કૃપાથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી હરિ નારાયણના અનુગ્રહથી અનુબંધ કરીને ચરણ ચાલુ કરો. અવાજ આવે છે. પુરુષોત્તમ માસની અંદર ભગવાન શ્રી હરિનો અક્ષર દેહ શબ્દ દેહ એવા ભાગવતજીની સમક્ષ બેસવાનો, કથા શ્રવણ કરવાનો અને મને કહેવાનો ઠાકુરજી અવસર પ્રદાન કર્યો છે. અનેક જન્મના પુણ્ય એકત્ર થાય, ભેગા થાય, ઈશ્વરની કૃપા થાય ત્યારે આપણને ભગવત કથા શ્રવણ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. લોક કલ્યાણ મંડળ અમદાવાદ हमारे स्नेही श्री विनोदभाई पटेल, यजमान श्री चंद्रिकाबेन एम पटेल ना यजमान पदे चाली रहेली भागवत कथाना आजना तीजा दिवसनी कथानो આપણે સૌ આરંભ કરી. એ વખતે ધનુષ્ય બાણ જે કઈ સાથે હોય, માથા પર મુગટ હોય, એ બધું દરવાજાની બહાર ઉતારી અને એક સામાન્ય માણસની રીતે એને મહાત્માની કુટિયામાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. પરંતુ માથા પર કલિયુગ સવાર હતો ને આજે પરીક્ષિતને આ બાબતનું ભાન ન રહ્યું, ખ્યાલ ન રહ્યો. માથા પર મુગટ છે, હાથમાં ધનુષ્ય બાણ છે અને પરીક્ષિત ક્ષમિક ઋષિને કુટિયામાં પ્રવેશ કરે છે. મહાત્માજી ધ્યાનસ્થ કરીને કહે છે, મહાત્માજી સાર્વભૌમ રાજા ચક્રવર્તી સમ્રાટ પાસે આવ્યો છું. જંગલમાં શિકાર ખેલવા માટે મારા પ્રધાનથી, મારા સૈનિકોથી હું વિખૂટો પડ્યો છું. મને કૃપા કરી જલપાન કરાવો. પરંતુ મહાત્માજી તો અનંતના ધ્યાનમાં, આદિનારાયણ પરમાત્માના ધ્યાનમાં ડૂબેલા હતા. કોણ આવ્યું છે મહાત્માજીને કંઈ ખબર નથી. મારું તમારા શરીરનું જ્યારે ભાન ભૂલાય ત્યારે માનું આપણે પરમાત્મા તરફ સાચી રીતે ગતિ કરી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી શરીર શું કરે છે એ ભાન રહે, મન સ્થિર ન થાય અને ભગવાનનું ભજન કરીએ તો એનો કોઈ અર્થ નથી. બાપ મહાત્માજીને તો કંઈ ખબર નથી કે કોણ આવ્યું છે. પરીક્ષિતે ફરીથી જલની યાચના કરી. મહાત્માજી, હું સાર્વભૌમ રાજા ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા પરીક્ષિત તમારી પાસે જલની યાચના કરું છું. બાપજી, મને કૃપા કરીને જલપાન કરાવો. મહાત્માજી સાંભળ્યું નહીં અને હવે બને છે એવું ધીરે ધીરે પરીક્ષિતે પોતાનો અવાજ બદલ્યો. પહેલા વિનમ્રતાપૂર્વક એને જલની યાચના કરતા હતા, પરંતુ હવે ક્રોધ આવવા લાગે છે. તુરંત પરીક્ષિતે ક્રોધમાં કહ્યું, મહારાજ, હું સાર્વભૌમ રાજા ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા પરીક્ષિત તમારી પાસે જલની યાચના કરું છું. મને કૃપા કરીને જલપાન કરાવો. વારંવાર વિનંતી કરી છતાં પણ મહાત્માજી આંખ ન ખોલી અને હવે પરીક્ષિતનો ગુસ્સો ધીરે ધીરે વધતો જાય છે. પરંતુ મહાત્માજીને આ બહારના ઘોંઘાટની કાંઈ ખબર નથી.
એ તો ભીતરથી ભગવાનની સાથે તાર જોડીને બેઠા હતા. અને હવે પરીક્ષિતને ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો. મહાત્માને મારવા માટે હાથમાં ધનુષ્ય બાણ ધારણ કર્યું. અને એ વખતે એક સર્પ મહાત્માજીના આશ્રમમાં રહેતો હતો. એને વિચાર કર્યો, ઓ આ તો ધર્મનું સંતાન છે. હમણાં જો પરીક્ષિત મહાત્માજીને તીર છોડશે તો એના કુળને કલંક લાગશે. એટલા માટે સડસડાટ કરતો એક સર્પ બહાર આવીને પરીક્ષિતની સામે ફેણ માંડે છે. પરીક્ષિતને વિચાર થયો કે આ સર્પ મને હમણાં દંશ દેશે. આમ વિચાર કરીને મહાત્માને જે મારવા માટે તીર તૈયાર કર્યું હતું એ તીર જે છે એ સર્પને મારી દે છે. ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો પરીક્ષિતને. વિચાર કરે છે, શંકરની જેમ સમાધિ લગાવીને બેઠો છે. ક્યારના કહું છું મહાત્માજીને પાણી માટે યાચના કરું છું, જલ માટે, પણ મને જલપાન નથી કરાવતા. શંકરના ગળામાં તો સર્પ છે, આના ગળામાં ક્યાં સર્પ છે? આમ વિચાર કરી તીરથી પેલા મરેલા સર્પને ઉઠાવી અને પરીક્ષિતે પેલા શમિક ઋષિના ગળામાં નાખી દીધો છે. જે હાર મહાત્માના ગળામાં, સાધુ સંતના ગળામાં પુષ્પનો હાર પહેરાવા માટે ટેવાયેલા હતા, એ હાથથી આજે રાજા પરીક્ષિત શ્રમિક ઋષિના ગળામાં મૃત સર્પ નાખે છે. અને ત્યાંથી ગુસ્સામાં રાજા પરીક્ષિત નીકળી જાય છે. આ બાજુ શ્રમિક ઋષિના શિષ્યો આવીને જોયું, પોતાના ગુરુદેવના ગળામાં મૃત સર્પ જોયું. તુરંત દોડી અને એના શિષ્યો એના પુત્ર શૃંગી પાસે જાય છે. એ શૃંગી સરિતામાં નદીના પ્રવાહમાં સ્નાન કરી રહ્યા હતા. ત્યાં આવીને કહેવા લાગે છે કે તું અહીંયા નદીમાં સ્નાન કરે છે, આશ્રમમાં આવીને જોતો ખરો, તારા પિતાના ગળામાં કોઈ મૃત સર્પ નાખી. અને આટલું સાંભળતા જ શૃંગી ઋષિ જે છે એને ક્રોધ આવ્યો. શું કહે છે? બોલે, હા, કોઈ રાજા જેવો આવેલો અને આપણા ગુરુદેવના, તમારા પિતાશ્રીના ગળામાં મરેલો સાપ નાખીને જતો રહ્યો છે. રાજા? અને એ રાજા કદાચ બ્રાહ્મણની રક્ષા ન કરી શકે તો કઈ વાંધો નહીં, રાજા કદાચ ધર્મની રક્ષા ન કરી શકે તો કઈ વાંધો નહીં, રાજા કદાચ ગાયની રક્ષા ન કરી શકે તો કઈ વાંધો નહીં, પણ આવી રીતે બ્રાહ્મણોનું રાજા થઈને અપમાન કરે. ક્રોધમાં દેહ તામ્ર વર્ણ થવા લાગ્યો, આંખ લાલ થવા લાગી. અને જે સરિતામાં સ્નાન કરતા હતા એ સરિતાનું જળ હાથમાં લીધું. અને શૃંગી ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો કે જેણે પણ મારા પિતાના ગળામાં મૃત સર્પ પહેરાયો છે એને હું શ્રાપ આપું છું કે આજથી 7મા દિવસે જીવતો તક્ષક નામનો નાગ આવીને એને દંશ આપે. અને આમ કહીને હાથમાં જે જળ હતું એ હવામાં છોડ્યું, વાક વર્જર છોડ્યું છે. પરીક્ષિત રાજાને જેની અજ્ઞાન ઉમટ્યારે, ઋષિના ગળામાં નાખ્યો સાપ મન સમજાવિના. એ પરીક્ષિત રાજાને જેની અજ્ઞાન ઉમટ્યારે, ઋષિના ગળામાં નાખ્યો સાપ મન સમજાવિના. 7 દિવસે તને સર્પદંશ થાશે ને, ઋષિના રે લાગ્યા જો ને શ્રાપ એ મન સમજાવિના. પરીક્ષિત રાજાને જેની અજ્ઞાન ઉમટ્યારે, એ ઋષિના ગળામાં નાખ્યો સાપ મન સમજાવિના. ઋષિના ગળામાં નાખ્યો સાપ
હે મન હમજાવિના, હે મન હમજાવિના. વાક વર્જ છોડ્યું અને શૃંગી ઋષિ શ્રાપ આપ્યો. તુરંત આવીને આશ્રમમાં આવીને જોવે છે તો પોતાના પિતા ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં હતા. ત્યાં આવીને શૃંગી ઋષિ રડવા લાગે છે. પુત્રના રડવાનો અવાજ સાંભળી શમીક ઋષિ આંખ ખોલી અને કહ્યું, પુત્ર કેમ રડે છે? ત્યારે શૃંગી ઋષિ કહે છે, ગુરુદેવ, પિતાશ્રી, તમારા ગળામાં છું. અને ક્ષમિક ઋષિએ પોતાના ગળામાં જોયું તો મૃત સર્પ હતો. કોઈ મહાત્માજીને ફૂલનો હાર પહેરાવવામાં આવે અને એક સહજતાથી ઉતારી દે, એવી રીતે ક્ષમિક ઋષિ હારને ઉતારી દીધો. તુરંત પોતાના દીકરાને કહેવા લાગ્યા, પરંતુ બેટા, તું આટલો રડે છે શું કામ? શૃંગી કહે છે, પિતાશ્રી, કોઈ રાજા આવેલો અને તમારા ગળામાં મૃત સર્પ નાખીને જતો રહ્યો છે. અને મેં એને શ્રાપ આપ્યો છે કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નામનો નાગ આવી અને એને દંશ દે. ક્ષમિક ઋષિ આંખ બંધ કરી સમાધિ લગાવીને જોયું કે કોણ આવ્યું છે. સમાધિમાં જોઈને આંખ ખોલી અને કહેવા લાગ્યા, બેટા, તે બહુ મોટી ભૂલ કરી. તને ખબર નથી કે આપણા આશ્રમમાં કોણ આવેલું? અરે, ધર્મનું સંતાન, સાર્વભૌમ રાજા, ચક્રવર્તી સમ્રાટ મહારાજ પરીક્ષિત પોતે આપણા આશ્રમમાં આવ્યો હતો. મારા ગળામાં મૃત સર્પ નાખવાથી મારું મૃત્યુ તો નથી થયું ના? તે તો એને જીવતો સર્પ કરડે આવો શ્રાપ આપી અને એને મૃત્યુના દ્વાર સુધી પહોંચાડ્યો. બેટા, ક્રોધ ઉપર ક્યારેય ક્રોધથી વિજય સંભવ જ નથી. રાજાએ ક્રોધ કરીને મારા ગળામાં મૃત સર્પ નાખ્યો અને તે ક્રોધ કરી અને એને શ્રાપ આપ્યો, તો પછી એક રાજામાં અને એક ઋષિ પુત્રમાં શું ફરક રહ્યો? બેટા, ક્રોધના ઉપર ક્યારેય ક્રોધથી વિજય સંભવ નથી. શૃંગી ઋષિ રડવા લાગે છે, પિતાશ્રી, મારી ભૂલ થઈ, પરંતુ હવે શમીક કહે છે, જે શ્રાપ આપ્યો એ મિથ્યા ન થાય. માટે એક કામ કર, જા, તારા શિષ્યોને મોકલ, પરીક્ષિતને સાવધાન કરે. અને હવે શૃંગી ઋષિના શિષ્યો પરીક્ષિત રાજાને સાવધાન કરવા માટે થઈ અને એની પાસે જાય છે. આ બાજુ ઘટના એવી બને છે, પરીક્ષિત રાજા જ્યાં હસ્તિનાપુરમાં જાય અને પોતાનો મુગટ માથા ઉપરથી નીચે મૂકે એટલે તુરંત એને એમ થયું, ઓહ, આ હું શું કરીને આવ્યો? જે હાથ મહાત્માઓના ગળામાં ફૂલના હાર પહેરાવવા માટે ટેવાયેલા હતા, એ હાથથી મેં મૃત સર્પ નાખીને આવ્યો. મારા કુળને કલંક લાગે એવું કામ કરીને આવ્યો છું. હું બ્રાહ્મણનો મેં અપરાધ કર્યો, મેં ઋષિ પુત્રનો અપરાધ કર્યો. કોઈ સામાન્ય માણસ અપરાધ કરે તો એનો દંડ રાજા આપે. આવો કૃત્ય કોઈ મારા નાગરિકે કર્યું હોત તો હું એને દંડ આપું, પરંતુ હું સ્વયં રાજા બનીને મેં એક ઋષિનું અપમાન કર્યું. દ્વારકાધીશનું સ્મરણ કરે છે, હે નારાયણ, હે પરમાત્મા, જો તમે મારા પૂર્વજોનો રથ ચલાવ્યો હોય, મારા પૂર્વજોના તમે જો સારથી બન્યા હો અને તમે જ જો મારા માતાના ગર્ભમાં મારી રક્ષા કરી હોય, તો હે નારાયણ, મેં જે કઈ કર્મ કર્યું છે એનો મને દંડ મળવો જોઈએ. મેં રાજા બનીને આ કામ કર્યું. હે નારાયણ, મારો ગુનો તો એવો છે કે એ ગુનો માફ થઈ શકે તેમ નથી. મારા ગુનાની મને જલ્દી સજા મળવી જોઈએ. પોતાનાથી થયેલા અપરાધની
રાજાએ ભગવાનના આગળ અપરાધનો દંડ મળે એવી માંગણી કરી છે. મને માફ કરી દો એમ નથી કીધું. એ ભગવાન મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ તો તમે મને માફ કરી દેજો. નહીં, મારો જે કાંઈ અપરાધ થયો છે એ અપરાધનો મને દંડ મળવો છે. અને એ જ વખતથી રાજા પરીક્ષિત અન્ન અને જળનો ત્યાગ કરી દે છે. અને એ વખતે સમાચાર મળે છે, જય જીવ હો મહારાજ. સૈનિક આવ્યો. પરીક્ષિત કહેવા લાગ્યા, હા શું છે? ત્યારે કહેવા લાગ્યા, કોઈ મહાત્મા શૃંગી ઋષિના શિષ્ય તમને મળવાની આજ્ઞા માંગે છે. પરીક્ષિત ઉભા થયા પોતાના આસન ઉપરથી, કહેવા લાગ્યા, જલ્દીથી એને લઈ આવો. શૃંગી ઋષિના શિષ્યો આવીને પરીક્ષિતને વંદન કરીને કહેવા લાગ્યા, મહારાજ, અમે શૃંગી ઋષિના શિષ્ય છીએ. અમારા ગુરુદેવ ભગવાને તમને શ્રાપ આપ્યો છે કે આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નામનો નાગ આવીને તમને દંશ દેશે, તમારું મૃત્યુ થશે. આટલું સાંભળતા જ પરીક્ષિતના આંખમાંથી હર્ષના આંસુ આવવા લાગ્યા. ભગવાનને સામે જોઈને કહેવા લાગ્યા, હે નારાયણ, બાપ મારી વિનંતીનો સ્વીકાર કરી લીધો, પરંતુ મારો અપરાધ તો એવો છે કે મને મોત તો હમણાં જ આવવું જોઈએ. એના જગ્યાએ 7 દિવસનો સમય આપ્યો. તુરંત પોતાના દીકરા જન્મે જઈને બોલાવી અને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય આપી દીધું. અને પેલા શિષ્યોના ચરણમાં લાકડી પડે પડી ગયા અને કહેવા લાગ્યા, વાહ, તમે તો મારા માટે બહુ સારા સમાચાર લઈને આવ્યા. ખૂબ ધન આપ્યું, ખૂબ દાન આપ્યું, જે મરણના સમાચાર લઈને આવ્યો છે, જે એમ કહે છે કે આજથી 7મા દિવસે તમારું મૃત્યુ થવાનું છે, એના ચરણમાં લાકડી પડે એમ પડીને ખૂબ દાન આપ્યું. તમે તો મારા માટે બહુ સારા સમાચાર લઈને આવ્યા. અને હવે હસ્તિનાપુરનો છોડી પોતાના દીકરા જન્મે જઈને રાજ્ય આપી. અને એક રાજા નહીં પણ એક ઋષિ જાણે હસ્તિનાપુરમાંથી બહાર નીકળતો હોય એવી રીતે ગંગાના કિનારા તરફ ગતિ કરે છે. ગંગાના કિનારા ઉપર જઈ અને મહાત્માઓને વંદન કરીને પૂછે છે કે જેનું આજથી 7મા દિવસે મૃત્યુ થવાનું હોય એવા જીવાત્માએ શું કરવું છે? 7 દિવસમાં માણસનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય? જેનું મૃત્યુ નજીક છે એને શું કરવું જોઈએ? પણ કોઈ મહાત્મા આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકતા નથી. પરીક્ષિતને કહે છે, રાજન, ક્ષમા કરજો, પરંતુ હજારો વર્ષથી મહાત્માઓ સાધના કરે, તપ કરે, છતાં પણ જીવનું કલ્યાણ સંભવ બનતું નથી. તો પછી 7 દિવસમાં? સમયગાળો ખૂબ ટૂંકો છે મહારાજ. કોઈ મહાત્મા પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકતા નથી. ત્યારે પરીક્ષિતને એમ લાગ્યું કે કદાચ એક બ્રાહ્મણનો અપરાધ કરીને આવ્યો છું ને, એટલે આ મહાત્માઓ મને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ નથી આપતા. એ વખતે પુનઃ નારાયણનું સ્મરણ કર્યું કે હે નારાયણ બાપ, માતાના ગર્ભમાં રક્ષા કરી તો તમે મારું મૃત્યુ નહીં સુધારો. વારંવાર ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. અને એ જ વખતે યોગીરાજ શ્રી સુખદેવજી મહારાજને જાણે પરમાત્માએ આજ્ઞા કરી હોય, પોતાની મસ્તીમાં ફરતા હતા, એ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ હવે ધીરે ધીરે કરતા ગંગાના કિનારા તરફ ગતિ કરી રહ્યા છે. દિગંબર અવસ્થા છે, દિશાઓ રૂપી જેણે વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે. આવા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કોઈ એના તેજથી આકર્ષાય પાછળ પાછળ આવી રહ્યા છે. કોઈ ગાંડો છે આમ વિચાર કરી અને એની પાછળ દોડે છે. કોઈ વંદન કરે એની પણ અસર થતી નથી, કોઈ અપમાન કરે એની પણ અસર થતી નથી. અને હવે ધીરે ધીરે કરતા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિત જે જગ્યાએ બેઠા હતા એ ગંગાના કિનારા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. મહાત્માઓની સભામાં રાજા પરીક્ષિત બેઠા હતા. બધા મહાત્માઓ પાછળ ફરીને જોયું, ઓ આટલું બધું તેજ શેનું પડે છે? શું ભગવાન સૂર્યનારાયણ તો પૃથ્વી ઉપર નથી પધાર્યા ને?
આવું શ્રી સુખદેવજી મહારાજના મુખમાંથી દિવ્ય તેજ બહાર નીકળતું હતું અને બધા જ મહાત્મા ઊભા થયા. ઓ, આ તો શ્રી સુખદેવજી મહારાજ છે. દરેક મહાત્મા ઊભા થઈ અને શ્રી સુખદેવજી મહારાજનો જય જયકાર કરવા લાગે છે. આપણી કથામાં પ્રથમ વખત યોગીરાજ શ્રી સુખદેવજી મહારાજનું આગમન થાય. આપણે પણ સૌ શ્રી સુખદેવજી મહારાજનો જય જયકાર કરીએ. બોલ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી જય. શ્રી સુખદેવજી મહારાજનો જય જયકાર થયો. દિગંબર અવસ્થામાં જાણે કરોડો સૂર્યને શરમાવે એવું મુખમાંથી તેજ બહાર આવે છે. પરીક્ષિત રાજા ઉભા થઈને શ્રી સુખદેવજી મહારાજના ચરણમાં લાકડી પડી દંડવત વંદન કર્યા. આસન આપ્યું. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ આસન પોતાની સાથે લઈને આવેલા મૃગચર્મ પોતાની જાતે બિછાયું અને પરીક્ષિતની સામે બિરાજમાન થયા છે. કોઈ કથાની તારીખ નથી લીધી, અગાઉથી મળવા નથી ગયા, પરંતુ આપણી જો લાયકાત નિર્માણ થાય ને તો ગુરુજી સામેથી પધાર્યા છે. આપણી લાયકાત નિર્માણ ન થઈ હોય અને ગમે તેટલા ગુરુ બનાવીએ ને તો એમાં કંઈ ફરક પડતો નથી. ગુરુ બનાવવાની વધારે આવશ્યકતા નથી, શિષ્ય બનવાની વધારે જરૂર છે. ગુરુ તો તમને મળશે, તમારામાં જો લાયકાત હશે, તમારામાં પાત્રતા હશે તો ગમે ત્યાંથી ગુરુજી તો સામે ચાલીને આવશે. ગુરુજી દર્શ બિન जियरा मोरा तरसे हो गुरुजी दर्श बिन जियरा मोरा तरसे हो गुरुजी मेरे नैनन में जल बरसे हो गुरुजी. मैं पापी अवगुण की राशि कैसे करे प्रभु निज की राशि. मैं पापी अवगुण की राशि कैसे करे प्रभु निज की राशि. काया कंपत है तोर दर से हो गुरुजी दर्श बिन जियरा मेरा तल से हो गुरुजी मेरे नैनन में जल नैनन में जल नैनन में जल बरसे. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ સામે ચાલીને રાજા પરીક્ષિતની પાસે આવે છે. મારી તમારી જો લાયકાત નિર્માણ થાય તો સદગુરુ સામે ચાલીને દર્શન આપવા માટે આવે છે. હાથ જોડીને પ્રશ્ન કરે છે, મહારાજ જે જીવનું મૃત્યુ નજીક છે એવા જીવાત્માએ શું કરવું જોઈએ? 7 દિવસમાં જીવનું કલ્યાણ કેવી રીતે સંભવ બને છે? સૌ પ્રથમ તો પરીક્ષિતે પોતાનાથી જે અપરાધ થયો હતો એ અપરાધ પોતાના ગુરુદેવની આગળ પ્રગટ કર્યો અને ત્યારબાદ પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ જીવનું કલ્યાણ, જે જીવનું મોત નજીક છે એવા જીવને શું કરવું જોઈએ? આ ફક્ત પરીક્ષિત એકલાનો પ્રશ્ન નથી, આપણા બધાયનો પ્રશ્ન આ જ છે. શ્રીમદ ભાગવતના 2 પાત્રને હું ખૂબ બળભાગી અને મહાન પાત્ર ગણું છું. એક પાત્ર રાજા પરીક્ષિત
અને બીજું પાત્ર કંસ રાજા. આ બંને પાત્ર ખૂબ મહાન અને બળભાગી એટલા માટે છે કે બંનેને મૃત્યુની જાણ અગાઉથી થઈ ગઈ. આપણને કાલ સવારે શું થવાનું છે એ કઈ ખબર નથી. એ કોણ જાણી શક્યું કાળને રે, સવારે કાલ કેવી થશે. કોણ જાણી શક્યું કાળને રે, સવાર કાલ કેવી થશે. કોણ જાણી શક્યું કાળને રે, સવારે કાલ કેવી થશે. કોણ જાણી શક્યું કાળને રે, સવાર કાલ કેવી થશે. તારા મોટા મોટા બંગલા રે, મોટર ને ગાડી વાળી. તારા મોટા મોટા બંગલા રે, ખેતર ને ગાડી વાડી. હે બધી માયા મૂડી મેલી રે, ઓ ચિંતાનું જાવું પડશે. બધી માયા મૂડી મેલી રે, હો ચિંતાનું જાવું પડશે. એ કોણ જાણી શકે કાળને રે, સવાર કાલ કેવી થશે. કોણ જાણી શકે કાળને રે, સવાર કાલ કેવી થશે. એ કોણ જાણી શકે કાળને રે, સવાર કાલ કેવી થશે. કોણ જાણી શકે કાળને રે, સવાર કાલ કેવી થશે. કોણ જાણી શકે? ન જાણ્યું જાનકી નાથે, સવારે શું થવાનું છે. શ્રીમદ ભાગવતના બે પાત્ર ખૂબ મહાન છે, ખૂબ બળભાગી છે. શું કામ? એમને અગાઉથી મોતની જાણ થઈ ગઈ. એમાંનું એક પાત્ર છે રાજા પરીક્ષિત, એને મોતની અગાઉથી જાણ થઈ ગઈ. અને બીજું પાત્ર છે રાજા કંસ, એને પણ પોતાના મૃત્યુની અગાઉથી જાણ થઈ ગઈ. પરંતુ બંને પાત્રમાં ફરક એટલો છે, રાજા પરીક્ષિતને ખબર પડી કે મારું 7 દિવસ પછી મૃત્યુ થવાનું છે, તો એણે મોતને કેમ સુધારી લઉં એવા પ્રયત્ન કર્યા. અને કંસ રાજાને ખબર પડી કે દેવકીનો 8મું સંતાન એ મારો કાળ છે, તો એણે એ કાળથી હું કેમ બચી જાઉં, શું કરું જેથી કરીને મારો કાળ ન આવે. આમ કરી લઉં, આમ કરી લઉં, નહીતર પરીક્ષિત કરતા કંસની પાસે વધારે ટાઈમ હતો. પરીક્ષિતે પોતાના મોતને સુધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બાપ, મારું મને તમને બધાયને શ્રાપ મળ્યો છે કે 7 દિવસમાં મૃત્યુ થવાનું છે. કારણ કે આપણે ત્યાં 7 જ વાર છે. ઈશ્વરે આપણી આયુષ્યની ગણતરી જે છે ને એ શ્વાસમાં કરેલી છે કે કોણે કેટલા શ્વાસ લેવાના. એમાંથી કોઈ એક શ્વાસ વધારી શકતો નથી અને એક શ્વાસ કોઈ ઓછો કરી શકતો નથી. પરીક્ષિતને તો ખબર છે કે 7 દિવસ પછી મૃત્યુ થવાનું છે, આપણને કંઈ ખબર નથી. છતાં પણ આપણા મોતને સુધારવાની આપણે શું તૈયારી કરી? ક્યારે આવીને ઊભું રહેશે એ કોઈને ખબર નથી. ઘણા વ્યક્તિને આપણે એમ કહીએ ભગવાનનું ભજન કરવું જોઈએ, યુવાન હોય, બાળક હોય, ત્યારે બાળક હોય તો એને એવું થાય કે યુવાન થઈશ ત્યારે કરીશ, યુવાન હોય તો એને એવું થાય કે હજી ક્યાં ભગવાનને ભજન કરવાનો સમય છે. પછી ગઢપણમાં ગોવિંદના ગુણ ગાશું, પણ પછી ક્યારે ગાઈશ? કોઈ રીતે તારું ધારું પડવાનું નથી. એ વખતે માણસ જ્યારે યુવાન હોય ને ત્યારે એવો વિચાર કરે કે હમણાં બધું મારો પરિવારનું સેટ કરી દઉં, મારા દીકરાને સેટ કરી દઉં, અને પછી તો એ મારે નિરાંત જ છે, પછી હું બધું કરીશ. પરંતુ એ સમય આવતો જ નથી.
ઘણા કોઈનું મૃત્યુ થાય તો એવું વ્યવહારિક ભાષામાં આપણે વાત કરીએ છીએ ને કે એને બેસવાનો સમય હતો. એને બેસવાનો સમય હતો એ તે કેવી રીતે નક્કી કર્યો? એને જે બેસવાનો સમય હતો એ તે કેવી રીતે નક્કી કર્યો કે એને બેસવાનો સમય હતો? કારણ કે એનો સમય તો આટલા સુધી જ હતો. બેસવાનો સમય ઠાકુરજી કોઈને આપતો જ નથી. માટે તમારી પાસે જે સમય છે એનો ઉપયોગ કરો. જગતગુરુ શંકરાચાર્ય એમ કહે છે, આયુ નીર તનુ અંજલિ ટપકત શ્વાસો શ્વાસ. તમે ખોબો ભરી લો પાણીનો અને પછી એ ખોબામાં ભરેલું પાણીની શાશ્વતતા, એની નિત્યતા કેટલી છે? આ બધા જે છિદ્રો છે, કોઈ મહિના રૂપી છે, કોઈ પખવાડિયા રૂપી છે, કોઈ અઠવાડિયા રૂપી છે, કોઈ કલાક રૂપી છે, કોઈ મિનિટ રૂપી છે, એમાંથી પાણી નીકળી જ જવાનું છે. કેલેન્ડરનો ડટ્ટો ઊંચો કરીને એ જોઈ શકાય કે દિવાળી ક્યારે છે, પણ આપણી છેલ્લી તારીખ, આમાંથી આપણને કયું પાનું લાગુ પડે છે એ આપણને કઈ ખબર નથી. માટે તમારી પાસે જે ક્ષણ મળી છે, જે સમય મળ્યો છે, એ સમયનો ઉપયોગ કરી લેજો બાપ. આ વસ્તુ હું કાલ કરીશ, આટલા પૈસા અહીં પાકી જાય, આની એફડી અહીં પાકી જાય, આની એફડી અહીં પાકી જાય, પાછી એફડી માંથી પાછું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ ચાલુ થાય. આ બધાને પકાવતો પકાવતો પોતે ક્યારે પાકી જાય ને એ ખબર નથી પડતી. પેપરમાં મેં વાંચેલું, મુંબઈમાં ટ્રેનના હડફેટે એક ભિખારી કપાઈને મરી ગયો. એટલે પોલીસ વાળા એની પાસે જે કઈ સામાન હતો ને એ સામાનની તપાસ કરી તો 35 લાખ રૂપિયા રોકડા મળ્યા. કેટલા? 35 લાખ રૂપિયા રોકડા. એ 35 લાખ રૂપિયા રોકડાનો એને જીવનમાં ઉપયોગ ન કર્યો. તમારી પાસે સમય હોય, તમારી પાસે શ્વાસ હોય, તમારી પાસે શક્તિ હોય, તમારી પાસે સામર્થ્ય હોય, એ તમારું કેટલું? તમે જેટલો ઉપયોગ કરો એટલો. જે તમારા ઉપયોગમાં નથી એ તમારું કેવી રીતે ગણાય? ઘણા વ્યક્તિ પૈસાના નોકર હોય છે અને ઘણા વ્યક્તિ પૈસાના સ્વામી હોય છે. રૂપિયાના ઘણા માલિક હોય છે અને ઘણા રૂપિયાના નોકર હોય છે. રૂપિયાના નોકર કોણ? સાચવા કરે એ નોકર. કારણ કે સાચવવાની જવાબદારી કોના ઉપર હોય? કોઈ શેઠ હોય એને સાચવે કોણ? એનો નોકર હોય એ જ સાચવે ને. પણ માલિક હોય તો તુરંત હુકમ કરે, ચાલ અહીંયા લાગો કામે, અહીંયા લાગો કામે. તમે જો રૂપિયાને કામે લગાડો તો તમે રૂપિયાના માલિક. બાકી તો આખી જિંદગી ઢવડો કરી 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 અને બીજું ધોતિયું ન પહેર્યું હોય, શું અર્થ છે? એ જીવનનો અર્થ શું છે? જે સત્કર્મ કરો, તમારી પાસે જે સમય છે, એટલા માટે તો વૈષ્ણવ કહે છે, પ્રભુ મારો સમયને સાચવી લેજે. મારા રૂપિયા સાચવજે, મારું ઘર સાચવજે, મારા પરિવારને સાચવજે. એમ નથી કહેતા, પણ શું કહે ઠાકુરજીને? મારો સમયને સાચવી લેજે. સમય મારો સાધજે વાલા, કરું હું તો કાલા વાલા. સમય મારો સાધજે વાલા, કરું હું તો કાલા વાલા. હે બાપ, હે ઠાકુર, હે દ્વારકાધીશ, મારા સમયને સાચવી લેજે. અને એક વખત ભાઈ જેનો સમય સચવાઈ જાય, સમયને સાચવી લેવો એટલે સમય સમય પર આપણું ઠાકુરજી ધારેલું કામ પાર પાડે. ઘણા ને ઘણા બધા કામ કરવાના હોય પણ કામ પૂર્ણ થઈ શકતા નથી. જેનો ઠાકુરજી સમય સાચવે, સમય આવે એની ઇજ્જત રહી જાય, એની પાસે રૂપિયો ખીચામાં એ કઈ ન હોય, પણ સમય આવે ત્યારે એના ઠાકુરજી. નરસિંહ મહેતા તો જુનાગઢની બજારમાં ભજન ગાતા હોય, પણ એ વખતે ઠાકુરજીને ચિંતા થાય એના પિતાના શ્રાદ્ધની. કારણ કે એને સોંપી દીધું છે. અને એક વખત અંદરથી ભરોસો નિર્માણ થાય
પછી બધા જ કાર્ય કરવાની જવાબદારી કોની બને? ભગવાનની બને છે. શ્રી સુતજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, રાજા પરીક્ષિત પ્રશ્ન કર્યો. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, હે રાજન, તમારો પ્રશ્ન ખૂબ ઉત્તમ છે. આ તમારા એકલાનો પ્રશ્ન નથી, આ માનવ માત્રનો પ્રશ્ન છે. અને માનવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એવો લોકહિતનો તમે પ્રશ્ન કર્યો છે. આમ કહી પ્રથમ સ્કંદનું પૂર્ણ થાય અને ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંદ જ્ઞાન લીલાની અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે. જ્ઞાન લીલાની શરૂઆત કરી તે પૂર્વે આપણે 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન કરી અને બીજા સ્કંદની શરૂઆત કરી. ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. ગમે તે સ્વરૂપે હે નારાયણ, ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. એ ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. જય હો. શ્રી રાધે. ભલે ના નિહાળું હું નજરથી તમોને, ભલે ના નિહાળો નજરથી તમોને, ભલે ના નિહાળું હું જય હો. નજરથી તમોને, ભલે ના નિહાળો નજરથી તમોને, મળે ગુણ તમારા તો સફળ મારું જીવન. તે મળે ગુણ તમારા તો સફળ મારું જીવન. મળે ગુણ તમારા તો સફળ મારું જીવન. મળે ગુણ તમારા તો સફળ મારું જીવન. જન્મ અસંખ્ય મળાને ગુમાવ્યા, જન્મ અસંખ્ય મળાને ગુમાવ્યા, ધર્મ ન કર્યા ન તમને સંભાર્યા. ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. એ ગમે તે જય હો સ્વરૂપે ઠાકોરજી. ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. સંસાર સાગર માયાનું ઝરણું, સંસાર સાગર માયાનું ઝરણો, સંસાર સાગર માયાનું ઝરણું, સંસાર સાગર માયાનું ઝરણો. નાવિક બનીને બની જાવ તરણું, નાવિક બનીને બની જાવ તરણ.